What is formula for illumination? Okay, what is formula for illumination? Illumination formula వచ్చేసి illumination. Okay, illumination is equal to luminous flux by area. Luminous flux by area. Okay, luminous flux by area. Illumination units వచ్చేసి lux. Okay, luminous. Okay, from the options, option B is the correct answer. Okay, luminous flux by area. Okay, next question. What is luminous efficiency of 75 watt light bulb producing 1100 lumens? Okay, luminous efficiency. Luminous efficiency is equal to luminous flux by input power. Luminous flux by input power. Okay, luminous flux is 1100 lumens by input power is 75 watts. Okay, 1100 by 77 is equal to 14.66 lumens per watt. Okay, from the options, option A is the correct answer. Okay, next question. How many amperes are required to light ordinary bulb? Okay, 40 watts and 120 volts incandescent lamp. Okay, how many amperes current is required? We have one formula. Power is equal to VI cos pi. Okay, power P is equal to VI cos pi. Okay, cos pi is the power factor. Okay, I is current, V is voltage, P is power. Okay, power is given, power is 40 watts. Okay, again V is given, voltage rating is 120 volts. Current amperes, we have to find current. Okay, power factor, cos pi is power factor is 1. Okay, unity power factor. Okay, power factor is 1. Okay, 120. Okay, I is equal to 40 by 120. Okay, 41 ja 43 ja, I is equal to 1 by 3 amperes. 1 by 3 is equal to 0.33 amperes. Okay, from the options, option A is the correct answer. Okay, the capacitance of a capacitor is not affected by. Okay, thickness of plates, distance between plates, area of plates. Okay, we have one capacitance formula. C is equal to epsilon A by D. Okay, capacitance C is equal to epsilon A by D. Okay, C is equal to epsilon naught A by D. Okay, capacitance is directly proportional to area and capacitance is directly proportional to distance between two plates. D is distance between two plates. Okay, capacitance will depends on area of plate. Okay, Okay, capacitance will depends on distance between two plates. D is distance between two plates. Okay, depends on distance between two plates, but it does not depends on thickness of plates. Okay, option A is the correct answer. Okay, next question. Two electric bulbs rated P1 and V volts and P2 watts and V volts are connected in series. Okay, across V volts. The total power consumption is, okay, bulbs, when bulbs are connected in parallel. Okay, మన two bulbs P1 and P2 rating are connected in parallel. Okay, P1 P2 rating bulbs are connected in parallel అయినప్పుడు total power P total is equal to P1 plus P2. Okay, parallel గా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి టోటల్ పవర్ వచ్చేసి P1 plus P2. అదే when bulbs are connected in series, okay, సేమ్ బల్బ్స్ మనకి సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, ఓకే, సిరీస్ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు బల్బు రేటింగ్స్ వచ్చేసి P1, P2 అయినప్పుడు టోటల్ పవర్ వచ్చేసి P total is equal to P1 P2 by P1 plus P2. Okay, P1 plus P2. Okay,
వెన్ బల్బ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి టోటల్ పవర్ వచ్చేసి P1 P2 బై P1 ప్లస్ P2. ఓకే, ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ అనేది మనకి ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, వెన్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అండ్ కరెంట్ ఈజ్. ఓకే, రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్కి కరెంట్కి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ లీనియరా, నాన్ లీనియరా, కాన్స్టెంటా, ఎక్స్పోనెన్షియలా? ఓకే, పవర్ వి నో పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VI or I square or V square by R. Okay, let us take these two equations. Okay, P is equal to I square R. Okay, R is constant. Okay, P is directly proportional to I square. Okay, స్క్వేర్ టర్మ్ ఉందంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ టర్మ్ ఉంది కాబట్టి నాన్ లీనియర్. ఓకే, మనకి పవర్ వర్సెస్ కరెంట్ గ్రాఫ్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ కరెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ పవర్, దిస్ ఈజ్ కరెంట్. మన గ్రాఫ్ వచ్చేసి మనకి ఇలా ఉంటుంది, నాన్ లీనియర్ గ్రాఫ్. ఓకే, P ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు I స్క్వేర్. ఓకే, P ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు I స్క్వేర్. ఓకే, మనకి రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అండ్ current is non-linear. Option B is correct answer. Next question. 10 capacitors, each capacitance of 20 microfarads. First they are connected in series, then after connected in parallel. Okay, the ratio of equivalent capacitance of series to the equivalent capacitance of parallel. Okay, what they are asking? Capacitance of series by when they are connected in capacitance of parallel. Okay, parallel. Okay, when n capacitors, n number of capacitors connected in series. Okay, n number of capacitors series la connect చేసినప్పుడు మనకి ఈక్వలెంట్ కెపాసిటెన్స్ వచ్చేసి సిరీస్ ఈక్వలెంట్ కెపాసిటెన్స్ వచ్చేసి C by N. Okay, and n capacitors are connected in parallel. మనకి n capacitors parallel గా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, ఓకే, ఈచ్ కెపాసిటర్ హ్యావింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ C అయినప్పుడు మనకి టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ప్యారలల్ కెపాసిటెన్స్ వచ్చేసి n ఇంటూ C. ఓకే, కెపాసిటెన్స్ n కెపాసిటర్స్ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు C by N ఈక్వలెంట్ కెపాసిటెన్స్ వచ్చేసి, అలాగే n కెపాసిటర్స్ ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు టోటల్ కెపాసిటెన్స్ వచ్చేసి NC. ఓకే, హియర్ 10 capacitors ఈచ్ హ్యావింగ్ 20 ohms ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. ఫస్ట్ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు 20 by N, 20 by N is equal 10 capacitors, 20 by 10 by నెక్స్ట్ ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు N into C. How many capacitors? 10 capacitors into C value is 20. Okay, 10 1 ja, 10 2 ja. Okay, 2 by 200 is equal to 1 by 100. 2 1 ja, 200 ja, 1 by 100. C series by C parallel is equal to 1 by 100. Okay, from the options, option C is the correct answer. Okay, next question. A wire of resistance 88 ohms stretched to the twice of its original length. Okay, the resistance of stretched wire will be, okay, this is one conductor, having length L. Okay, having resistance of 88 ohms. Okay, if it is stretched, okay, ట్వైస్ ద ఒరిజినల్ లెంత్, ఈ లెంత్ కంటే డబల్ లెంత్ స్ట్రెచ్ చేశారు. ఓకే, ఇలా ట్వైస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ లెంత్. ఓకే, లెంత్ ఈజ్ 2L. వాట్ ఈజ్
ఆర్ న్యూ ఓకే. మన వైర్ని 2 times స్ట్రెచ్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే రెసిస్టెన్స్ ఎంత? ఓకే, వీ హ్యావ్ వన్ ఫార్ములా, ఆర్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ ఓల్డ్. ఓకే, ఎన్ అనేది మన స్ట్రెచ్చింగ్, మన ఆ వైర్ని హౌ మెనీ టైమ్స్ స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాం ఒరిజినల్ లెంత్ కంటే అనేది ఎన్. ఓకే, ట్వైస్ ద ఒరిజినల్ లెంత్ అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఓకే, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఆర్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ ఓల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 88 ohms. 88. ఓకే, 4 into 88. ఓకే, మనకి 4 into 88, 4 is equal to 352. ఓకే, 350 ohms. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. PT is the true power and PA is the apparent power. Then relation between which relation is the correct? Okay, power factor. Okay, power factor మనకి పవర్ ఫ్యాక్టర్కి వచ్చేసి మనకి చాలా ఫార్ములాస్ ఉన్నవి. ఓకే, పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ పై అనేది యాంగిల్ బిట్వీన్ వి అండ్ ఐ. అలాగే మన పవర్ ఫ్యాక్టర్ని ఆర్ బై రెసిస్టెన్స్ బై ఇంపిడెన్స్తో కూడా రాయొచ్చు. అలాగే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్టివ్ పవర్ బై అప్పారెంట్ పవర్. పి అంటే యాక్టివ్ పవర్ బై అప్పారెంట్ పవర్. యాక్టివ్ పవర్ అంటే యాక్టివ్ పవర్ మనం ట్రూ పవర్ కూడా అనొచ్చు. ఓకే, ట్రూ పవర్ బై అప్పారెంట్ పవర్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లైన్ వోల్టేజ్? ఓకే, లైన్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి? అవైలబుల్ వోల్టేజ్ బిట్వీన్ 3 phases, వోల్టేజ్ అవైలబుల్ బిట్వీన్ ఫేస్ అండ్ న్యూట్రల్, వోల్టేజ్ అవైలబుల్ బిట్వీన్ గ్రౌండ్ అండ్ న్యూట్రల్, వోల్టేజ్ అవైలబుల్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 phases. ఓకే, లైన్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి? ఓకే, మనం 3 phase లైన్ తీసుకుందాం, ఆర్ వై బి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆర్ ఫేస్, దిస్ ఈజ్ వై ఫేస్, దిస్ ఈజ్ బి ఫేస్. అలాగే వన్ న్యూట్రల్ లైన్, దిస్ ఈజ్ న్యూట్రల్ లైన్. ఓకే, 2 phases మధ్యలో ఉండే వోల్టేజ్ని లైన్ వోల్టేజ్ అంటాము. ఆర్ వై కన్నా వై బి కన్నా ఆర్ బి కన్నా మధ్యలో ఉండే వోల్టేజ్ని లైన్ వోల్టేజ్ అంటాము. ఓకే, ఇది లైన్ వోల్టేజ్, దీన్ని కూడా లైన్ వోల్టేజ్ అంటాం. అలాగే దీన్ని కూడా లైన్ వోల్టేజ్ అంటాం. ఓకే, అలాగే ఒక ఫేస్కి ఒక న్యూట్రల్కి మధ్యలో ఉండే వోల్టేజ్ని ఫేస్ వోల్టేజ్ అంటాము. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వి ఫేస్. అలాగే దిస్ ఈజ్ వి ఫేస్, ఇది కూడా వి ఫేస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ లైన్ వోల్టేజ్? లైన్ వోల్టేజ్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అవైలబుల్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 phases. ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ 3-phase స్టార్ కనెక్టెడ్ సిస్టమ్ ద లైన్ కరెంట్ ఈస్ 30 amperes. వాట్ విల్ బి ద ఫేస్ కరెంట్? ఓకే, స్టార్ కనెక్టెడ్ సిస్టమ్. దిస్ ఈస్ స్టార్ కనెక్టెడ్ సిస్టమ్, దిస్ ఈస్ న్యూట్రల్. ఓకే, న్యూట్రల్. ఓకే, లైన్ కరెంట్ ఈస్ 30 amperes. లైన్ కరెంట్ IL is equal to 30 amperes. Okay, what is phase current? Same line current will flow through the phase. Okay, I phase is equal to 30 amperes. In star connection, line current is equal to phase current. In star connection, line current IL is equal to phase current I phase. Okay, from the options option D is the correct answer. Okay, line current 30 amperes and phase current also 30 amperes. Okay, next question. Which of the following connections should we have neutral point? Okay, ఏ కనెక్షన్లో మనకి న్యూట్రల్ పాయింట్ ఉంటుంది? మనకి 2 types ఆఫ్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి డెల్టా కనెక్షన్, వన్ మోర్ ఈస్ స్టార్ కనెక్షన్. దిస్ ఈస్ డెల్టా కనెక్షన్. ఓకే, డెల్టా కనెక్షన్. ఓకే, డెల్టా కనెక్షన్లో మనకి న్యూట్రల్ అనేది ఉండదు, న్యూట్రల్ పాయింట్ అనేది ఉండదు. అలాగే స్టార్ కనెక్షన్లో దిస్ ఈజ్ స్టార్ కనెక్షన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఫేసెస్ ఆర్ వై బి, దీస్ ఆర్ ఫేసెస్. మనకి ఇది అనేది న్యూట్రల్ పాయింట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ న్యూట్రల్ పాయింట్.
దిస్ ఈజ్ న్యూట్రల్ పాయింట్. ఓకే, మనకి స్టార్ కనెక్షన్లో మనకు న్యూట్రల్ పాయింట్ అనేది ఉంటుంది, అలాగే డెల్టా కనెక్షన్లో మనకు న్యూట్రల్ పాయింట్ అనేది ఉండదు. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ఇన్స్టాంటేనియస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ప్యూర్ రెసిస్టర్ ఈజ్ ఓకే విత్ కరెంట్. ఓకే, మనకి రెసిస్టర్లో వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ అనేవి ఇన్ ఫేస్ ఉంటావా, అవుట్ ఆఫ్ ఫేసా, లేదా ల్యాగ్సా, లీడ్సా. ఓకే, మనకి రెసిస్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్, ఇండక్టెన్స్ 3 కాన్సెప్ట్లు ఉంటాయి. మనకి రెసిస్టర్లో వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ అనేది ఇన్ ఫేస్లో ఉంటుంది, అలాగే ఇండక్టర్లో కరెంట్ అనేది ల్యాగింగ్, ఇండక్టర్లో కరెంట్ అనేది 90 degrees ల్యాగింగ్ అవుతుంది, అలాగే కెపాసిటర్లో కరెంట్ అనేది 90 degrees లీడ్ అవుతుంది. ఓకే, రెసిస్టర్లో దిస్ ఈజ్ వోల్టేజ్, మనకి వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఆర్ ఇన్ ఫేస్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, అలాగే ఇండక్టర్లో మనకి రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టర్లో కరెంట్ అనేది మనకి 90 degrees ల్యాగింగ్ అవుతుంది. ఓకే, వోల్టేజ్తో కంపేర్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ వోల్టేజ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కరెంట్. ఓకే, 90 degrees ల్యాగింగ్. అలాగే కెపాసిటర్లో కరెంట్ అనేది 90 degrees లీడింగ్లో ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కరెంట్ 90 degrees. ఓకే, మనకి రెసిస్టర్లో వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఆర్ ఇన్ ఫేస్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఇండక్టర్లో వచ్చేసి కరెంట్ ల్యాగ్స్ వోల్టేజ్ బై 90 degrees. అలాగే మనకి కెపాసిటర్లో మనకి కరెంట్ లీడ్స్ వోల్టేజ్ బై 90 degrees. ఓకే, హియర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ప్యూర్ రెసిస్టర్లో మనకి వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఆర్ ఇన్ ఫేస్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్సి ఫ్యూజ్ ఈజ్. ఓకే, హెచ్ఆర్సి ఫ్యూజ్ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి? హెచ్ఆర్సి ఫ్యూజ్ అంటే హై రప్చరింగ్ కెపాసిటీ. ఓకే, హెచ్ఆర్సి ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి హై రప్చరింగ్ కెపాసిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎంసీసీబీ? ఓకే, ఎంసీసీబీ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఎంసీసీబీ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి మోల్డెడ్ కేస్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, మోల్డెడ్ కేస్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. అలాగే ఎంసీబీ, వాట్ ఈస్ ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎంసీబీ? వాట్ ఈస్ ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎంసీబీ? ఓకే, వాట్ ఈస్ ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎంసీబీ? ఓకే, కామెంట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎంసీబీ అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే, కామెంట్ యువర్ ఆన్సర్. Comment your answer in comment section. Okay, what is full form of MCB? Next question, a relay used to protect of motor against overload. Okay, overload protection, motor overload protection ki manaki ఏ రిలే యూజ్ చేస్తాము? ఓవర్లోడ్ అంటే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మనకి హీట్ I² ఆర్ టీ. ఓకే, మనకి కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మనకి హీట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు హీట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మన హీట్ ఇంక్రీజ్ అయితే మనం ఏ రిలే యూజ్ చేస్తాం? థర్మల్ రిలే యూజ్ చేసి ఓవర్లోడ్ ప్రొటెక్షన్ అనేది చేస్తాము. ఓకే, మోటార్కి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద రెడ్ కలర్ వైర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎర్త్ వైరా, న్యూట్రలా, ఫేసా, ఇన్సులేషనా? ఓకే, రెడ్ వైరు RYB. ఓకే, ఆర్ అంటే రెడ్, ఎల్లో, బ్లూ. ఓకే, RYB ఈ 3 కలర్లు మనం ఫేస్ వైర్కి యూజ్ చేస్తాము. ఫేస్ వైర్. ఓకే, ఫేస్ వైర్. ఓకే, అలాగే ఇంకోటి గ్రీన్ కలర్ వచ్చేసి గ్రౌండ్ వైర్. ఓకే, గ్రీన్ కలర్ వచ్చి గ్రౌండ్ వైర్, జీ గుర్తుంచుకోండి. గ్రీన్ కలర్ గ్రౌండ్ వైర్. అలాగే బ్లాక్ కలర్ వచ్చేసి న్యూట్రల్ వైర్. ఓకే, ఇన్ ద క్వశ్చన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ రెడ్ కలర్ అంటే ఫేస్ వైర్. ఓకే, ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద లోడ్ ఆన్ ఈచ్ సబ్ సర్క్యూట్ విల్ బి రిస్ట్రిక్టెడ్ అప్ టు. ఓకే, మనం ఒక సబ్ సర్క్యూట్లో మన ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్లో మనకి ఇంట్లో ఒక సబ్ సర్క్యూట్లో మనకి మ్యాక్సిమం లిమిట్ అనేది ఎంత? ఓకే, మనకు మ్యాక్సిమం లిమిట్ వచ్చేసి 800 watts. ఓకే, సబ్ సర్క్యూట్లో మ్యాక్సిమం లిమిట్ వచ్చేసి 800 watts. ఓకే, ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ సిస్టమ్
Okay, the lights are option A, the lights are connected in series and power loads are connected in parallel. Okay, electrical loads are always in connected in series, power loads are connected in parallel. Electrical loads are always connected in parallel, power loads are connected in series, lights are connected in parallel. Okay, electrical wiring la manaku lights gaani loads gaani any load ఏ లోడ్ అయినా ఎట్లా కనెక్ట్ చేస్తాం, సిరీస్ నా ప్యారలల్ నా. ఓకే, ఎనీ లోడ్ మన ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ లా ఎనీ లోడ్, ఫ్యాన్, మోటార్, లైట్, ఎనీ లోడ్ విల్ బి కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. మనకు ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేస్తేనే మనకి ఆ లోడ్కి అనేది మనం రేటెడ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే రేటెడ్ వోల్టేజ్ అనేది రాదు. ఓకే, ఆల్వేస్ ఆల్ లోడ్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ okay, connected in parallel. మనం ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేస్తేనే మనం రేటెడ్ వోల్టేజ్ అనేది అప్లై చేయగలుగుతాం ప్రతి ఒక్క లోడ్కి. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆల్ ఎలక్ట్రికల్ లోడ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్? ఓకే, ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్ కానిది ఏంటి? ఓకే, మైకా ఈజ్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. అలాగే పీవీసీ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. రబ్బర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. నిక్రోమ్ అనేది ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ కాదు. ఓకే, ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద టెంపరేచర్ లిమిట్ ఆఫ్ క్లాస్ హెచ్ ఇన్సులేషన్ ఈజ్. ఓకే, ఇన్సులేషన్. ఓకే, మనకి ఇన్సులేషన్ క్లాస్ టైప్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి, క్లాస్ అండ్ లిమిట్. ఓకే, క్లాస్ వై, ఏ, ఈ, బి, ఎఫ్, హెచ్, సి. ఓకే, క్లాస్ వై. క్లాస్ వై మ్యాక్సిమం లిమిట్ వచ్చేసి 95 degrees Celsius. అలాగే క్లాస్ బి మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ వచ్చేసి 105 degrees Celsius. అలాగే క్లాస్ ఈ 120 degrees Celsius. అలాగే క్లాస్ బి 130 degrees Celsius. అలాగే క్లాస్ ఎఫ్ మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ లిమిట్ వచ్చేసి 155 degrees Celsius. అలాగే క్లాస్ హెచ్ 180 degrees Celsius. అలాగే క్లాస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్ 180 degrees Celsius. ఓకే, మనకి ఇన్సులేషన్స్ అనేవి క్లాస్ వై, ఏ, ఈ, బి, ఎఫ్, హెచ్, సి అనేది డివైడ్ చేశారు. ఓకే, ఒక లిమిట్ వచ్చేసి వై లిమిట్ 95, ఏ లిమిట్ 105, ఈ లిమిట్ వచ్చేసి క్లాస్ ఈ లిమిట్ వచ్చేసి 120, అలాగే క్లాస్ బి 130, క్లాస్ ఎఫ్ 155, హెచ్ 180 అండ్ క్లాస్ సి వచ్చేసి మోర్ దెన్ 180 లిమిట్. ఓకే, మనకి క్లాస్ హెచ్ అడుగుతారు. క్లాస్ హెచ్ లిమిట్ వచ్చేసి ఓకే 180. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇన్సులేటర్? ఓకే, ఇచ్చిన వాటిలో ఇన్సులేటర్ కానిది ఏంటి? గోల్డ్, మైకా, గ్లాస్ అండ్ వుడ్. ఓకే, వుడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. అలాగే మైకా ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. గ్లాస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. గోల్డ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్. గోల్డ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది కండక్టర్. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద లేయర్ విచ్ ప్రొటెక్ట్స్ ఆర్మరింగ్ ఇన్ ద కేబుల్ ఈజ్ కాల్డ్. ఓకే, మన కేబుల్లో మనకు ఆర్మరింగ్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే లేయర్ ఏంటి? ఓకే, మనకు ఆర్మరింగ్ పైన వచ్చే లేయర్ని సర్వింగ్ అంటాం. ఓకే, ఆర్మరింగ్ తర్వాత వచ్చే లేయర్ని సర్వింగ్ అనేది మన ఆర్మరింగ్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యాడెడ్ ఇన్ ద రబ్బర్ ఇన్ ద వాల్కనైజేషన్ ప్రాసెస్? ఓకే, రబ్బర్ మనం ఇండియన్ వాల్కనైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అందులో రబ్బర్కి మనం ఏం యాడ్ చేస్తాం, ఏ మెటీరియల్ యాడ్ చేస్తాం, అసలు ఎందుకు యాడ్ చేస్తాం? ఓకే, వాల్కనైజేషన్ ప్రాసెస్లో మనం రబ్బర్కి సల్ఫర్ యాడ్ చేస్తాం. సల్ఫర్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తామంటే మెకానికల్ స్ట్రెంత్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం. రబ్బర్ అనేది వెరీ స్మూత్గా ఉంటుంది. ఓకే, మనం సల్ఫర్ యాడ్ చేసినప్పుడు రబ్బర్ ఒక మెకానికల్ స్ట్రెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సల్ఫర్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ సల్ఫర్. హౌ మచ్ పర్సంటేజ్? 1 to 3% ఆఫ్ సల్ఫర్ని మనం రబ్బర్కి, న్యాచురల్ రబ్బర్కి 1 to 3% ఆఫ్ సల్ఫర్ని యాడ్ చేసినప్పుడు మన న్యాచురల్ రబ్బర్కి మెకానికల్ స్ట్రెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సల్ఫర్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ ద కేబుల్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్ ఇట్స్ ఇన్సులేషన్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్. ఓకే, మన కేబుల్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇన్సులేషన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా, రిమైన్స్ కాన్స్టెంటా ఆర్ బికమ్స్ జీరో? ఓకే,
కేబుల్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇన్సులేషన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏమవుతుంది? ఓకే, మనకి కండక్టర్ల రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ కండక్టర్ల. అలాగే ఇన్సులేటర్ల resistance is inversely proportional to length. Okay, here they are asking its insulation resistance. Okay, insulation resistance in the insulation R is inversely proportional to L. If length increases, okay, resistance decreases because they are inversely proportional. Okay, decreases. Option A is the correct answer. Thank you so much.